Students, next chapter is alkenes and cycloalkenes. You have studied about alkanes, but ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ. You know the formula for alkanes is, general formula for alkanes is CnH2n plus 2. But here in case of alkenes, because we call them unsaturated hydrocarbons due to the presence of carbon double bond carbon. So the general formula for alkenes is CnH2n. So दो हाइड्रोजनस घट हो गई जो -+2 लिखते सी CnH2n plus 2 alkanes के केस. Here we write this as CnH2n. तो इन्हां च बेटा एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुंदा है ना. सो इन्हां नूं ओलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट मैंबर जो लभ्या सी इथाइलिन, इट इज़ ऑयली इन नेचर एंड दे अंडरगो एडिशन रिएक्शनस. एल्केन्स दे विच खासियत उन्हां दी ये सी कि हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई होर ग्रुप उहदी थां ते आ जांदा सी, सबस्टिट्यूशन हुंदी सी. बट इन दिस केस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन we can add hydrogen molecule and many other reagents. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੋ ਐਟਮਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ. Then coming to structure of alkenes. Alkenes carbons are sp2 hybridized here. So if we look at one carbon, the structure is, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ this carbon, here is carbon, ਆ carbon ਹੈ and it is sp2 hybridized. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ s2p2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ. So when one s and two p orbitals combine to give a set of sp2 hybrid orbitals, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ p orbital ਘੱਟ ਹੈ. ਸੋ ਫਸਟ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ orbitals. ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ orbital ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੂਗਾ ਵਿਦ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ. ਅਤੇ ਦੋ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ orbitals ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. 1s orbital of hydrogen and this is sp2 ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ sp2 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 3 orbitals ਨੇ. so we can draw a triangle here ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ orbitals ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ they lie along 3 sides of a triangle. ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ two triangles are joined through this sigma bond ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. Okay, then the skeleton for sigma bonds कि कार्बन ओवरलैप करके सेंटर 'ਚ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ਦੀ ओवरलैप ਨਾਲ सिग्मा बॉन्ड ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਫਲੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 120 ਹੈ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਸੋ 120 ਹੋਣ ਕਰਕੇ all these 6 atoms दोनों कार्बन्स ਤੇ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ लाई in one plane. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਧਰੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਬਟ the unhybrid p orbital, this is unhybrid p orbital, one lobe will lie above the plane of paper ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ and second lobe will lie below the plane of paper. ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਬ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡ p orbital ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ these unhybrid orbitals contain 1 electron each. ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ orbitals ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਔਨ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਹੈਡ ਔਨ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ orbitals ਸੀ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼. ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਬੌਂਡ. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬੌਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਸਿੰਗਲ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ. ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਹ ਬਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ. ਆਹ ਸਾਰਾ 398 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਦੀ, 284 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੀ. ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ
लिखिया होया, बट फॉर ईथेन इट इज़ 368, इथाइलिन ਲਈ 682। सो सिंगल बॉन्ड जिहड़ा दैट इज़ क्वाइट वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। दैन कमिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, जिहड़ी मेन गल याद करने वाली है दैट इज़ दैट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ here is 134 picometers. This is because sp2 hybrid orbital ਜਿਹੜੇ ਆ overlap ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, these hybrid orbitals the size is smaller than sp3 hybrid orbital, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ total length ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ orbital ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ length ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। so this is 134 ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ bond length ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 109 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 120 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ 117.5, ਤੋਂ ਸਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸੇ ਦ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ 120 ਇਨ ਈਥੀਨ। ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ IUPAC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੇਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੇਕ ਦਿਸ, ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਨ ਆਵਰ ਚੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਏਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਈ ਮੈਥ ਹੈ, 2 ਕਾਰਬਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐਥ ਹੈ, 3 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪ ਹੈ ਨਾ, 4 ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਊਟ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਨ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ANE ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ENE ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਊਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਏਨ ਹਟਾ ਕੇ 4 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਨ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਕਾਰਬਨ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ 1 ਬਿਊਟੀਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਊਟੀਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਊਟ 1 ਈਨ ਪ੍ਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਪੈਂਟ 2 ਈਨ, ਪੈਂਟ 1 ਈਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, 1 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਈਡ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, ਇਥਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਥਾਈਲ ਹੈ ਇਥਾਈਲ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, ਇਥਾਈਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਥਾਈਲ ਦਾ E ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾਈਲ ਦੀ M ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਿਵੇਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਥਾਈਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ D ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਸੋ ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਸਟ ਮਿਥਾਈਲ, ਇਥਾਈਲ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਬਰੋਮਾਈਡ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਲਕੀਨ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਕੀਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਈਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਈਥੀਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ ਪ੍ਰੋਪੀਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, E ਕੱਟ ਕੇ, ਈਥੀਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ E ਕੱਟ ਕੇ ਆਈਲ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਥਾਈਲ ਇਥਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਅਲਕੀਨਸ।
ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੀਨਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਰਬਨਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸੋ 1 2 3 ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, 4 ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਬਿਊਟੀਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਬਿਊਟੀਨ। ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਬਿਊਟੀਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1 ਬਿਊਟੀਨ 2 ਬਿਊਟੀਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡਬਲ ਬੌਂਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ 4 ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ, 1 ਬਿਊਟੀਨ 2 ਬਿਊਟੀਨ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੇਨ ਆਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਹੈ 2 ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਸੋਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੀਨ 1। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 2 ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਊਟੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੀਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੀਨ कहता है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ 1 ਪੈਂਟੀਨ ਦੇ 1 ਪੈਂਟੀਨ 2 ਪੈਂਟੀਨ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੋ ਗਈ ਚੇਨ, ਇੱਕ CH3 ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, CH3 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ 'ਤੇ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬੌਂਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ CH3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ। ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ। ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਰੋ ਬ੍ਰੋਮੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕਿ number 1 is presence of double bond between 2 carbons. So because of this double bond, the rotation around carbon double bond becomes very say restricted, it becomes hindered. So ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡ p ਔਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੋਟੇਟਡ। ਸੋ ਅਲਕੇਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, CH3 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਐਟਲੀਸਟ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ CH3 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 'ਤੇ ਵੀ CH3 ਹੈ। So these groups should be same, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਸੋ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸ ਬਿਊਟੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਆਰ ਸੇਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸ। ਸੋ ਟਰਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਲਕੀਨਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਸਿਸ ਟਰਾਂਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫॉर ਸਿਸ ਬਿਊਟੀਨ 119.6। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਹੀਟਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ, ਹੀਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਸ ਬਿਊਟੀਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 119.6 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰਾਂਸ 2 ਬਿਊਟੀਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ 115.4 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ 4 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਟਰਾਂਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ। ਸੋ ਟਰਾਂਸ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲਰ ਦੈਨ ਦ ਸਿਸ ਫਾਰਮ। ਕਿਉਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਸਿਸ ਆਈਸੋਮਰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਕਰਾਊਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ CH3 ਗਰੁੱਪਸ, ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਸੇਮ ਸਾਈਡ, ਦੇ ਆਰ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਸੋ ਦੇ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ, ਪਰ ਇਹ ਧੱਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਿਸ ਬਿਊਟੀਨ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡਰਵਾਲਸ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੇ ਐਂਡ ਲੈਸਰ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਨ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੈਸਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਸਰ ਵੈਂਡਰਵਾਲਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਨ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਲਕਿ ਗਰੁੱਪਸ ਆਰ ਔਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਸ ਟਰਾਂਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਸਿਸ ਨਾਲੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੀਨ, ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੀਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ, ਜਿੱਥੇ this should be C not C2, it should be CR2 ਨਾ, R2 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। C ਡਬਲ ਬੌਂਡ C ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ R2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, is stabler than R2C ਡਬਲ ਬੌਂਡ CHR। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। is stabler than ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, these are two alkyl groups, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਫॉर ਦ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਵੈਨ 1 R ਇਜ਼ ਔਨ ਬੋਥ ਦਾ ਸਾਈਡਸ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲਰ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ R ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਵਾਈ the order is this can be explained in terms of hyperconjugation। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ hyperconjugation ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। so this is due to the presence of alkyl group, number of alpha hydrogens increases। so ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। so more the number of alpha hydrogens, more is the stability of the given structure। okay, then ਆਹ structure ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ CH3 ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, 6 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ, 3 ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ 3 ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 6 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਹਾਈਪਰ ਕੌਨਜੂਗੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ 2 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ। ਸੋ ਜਸਟ 2 ਸਟਰਕਚਰ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ R ਗਰੁੱਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵੱਧ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਵੱਧ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਫॉर ਟੂਡੇ।